آج بھی مجھے یاد ہے بسرا صاحب. لیکن اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو، ایک آدھ میری آپ سے گزارش ہے، اگر دوران گفتگو میرے منہ سے تھوکیں گریں تو مائنڈ نہ کیجیے. نہیں سر، یہ سلسلہ نہیں ہوگا پلیز. نہیں ہوگا، لیکن یہ سلسلہ اس وقت تھا جب آپ وزیر تھے، ہم چھیڑ چھاڑ آپ کے ساتھ کر لیا کرتے تھے. ان سے یہ پوچھ لیں کہ چودھری سرور صاحب کے آنے کے بعد یہ جو پارٹی کب چینج کر رہے ہیں. سر ایک بڑی اہم بات، یہ اچھا ہے انہوں نے مجھے پرومپٹ کر دیا. یہ میرا تیسرا سوال تھا، لیکن چلیے شو کا آغاز اس سوال سے، اس صدمے سے کرتے ہیں کہ آپ پارٹی میں نمبر 2 ہوا کرتے تھے. چودھری سرور کے آنے کے بعد آپ باقاعدہ بیک برنر پہ پڑے نظر آتے ہیں. آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کیا؟ کہ بسرا صاحب باقاعدہ ایک پھپھے کٹنی ہے. کیسے آگ لگا دی. سچ آکھیاں پامڑ مچدا ہے جی. سچ آکھیاں پامڑ مچدا ہے جی. بسرا صاحب آپ وہاں آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں. آپ ان سے یہ پوچھیں تازہ ان کے ساتھ ان کے حلقے میں کیا ہوئی ہے ملتان میں. ہاں جی، آپ پہلے 4000 سے آ رہے تھے، اب 12000 سے آ رہے سر ہیں. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اور خان صاحب کو جلسے میں لے کے پہلے انہوں نے 50000 کا جلسہ کیا، اب 8000 کا جلسہ کروایا. بسرا صاحب کہہ رہے نکلے. بسرا صاحب آئی تو اڑے سے خاص تیاری کر کے اسی نہیں جاننا تو کنے جاننا، ساڑھے پیڑ چورے کو ابدھر رہے. آج دیکھیے بسرا صاحب نے انٹرویو نہیں دینا، صرف میری شکایتیں لگانی ہیں. نہیں ویسے سر آپ کی شکایتیں تو پوری دنیا لگا رہی ہے کہ وہاں 50 ہزار کے جلسے ہوا کرتے تھے، اب 8000 کی جلسیاں ہوتی ہیں. آپ اتنی بڑی لیڈ سے ہار رہے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے سر. آپ کو افسوس کس بات کا ہے کہ یہ سیٹ تو آپ کو جیتنی چاہیے تھی، کچھ تو کر کے دکھائیں. میں بریک ڈانس کر کے دکھاؤں گا. میں کیا کر کے آپ وہ بھی بھول گئے ہیں، یقین کیجیے. کیا میں کتھک ڈانس کروں اس کا. یہ بریک نہیں ہے، یہ کتھک ہے. وہ بھی کتھک ہی کر. یہ کتھک کو بریک کرتے ہیں، یہ کمال ہی نہیں کا ہے. بڑی گل ہے ویسے تسی قریشی صاحب، آپ کنٹینر تے ایک بار ہی نہیں کیتا ڈانس، سانو نچا کے پھاوا کرتا ہے تسی. اتنے فن آتے ہیں تو لوگوں کو یہ پاگل بنا کے دوسری پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. دیکھیے ویسے یہ کمال آپ ہی کا ہے سر. کس چلاکی سے انہوں نے اپنے اوپر بات آنے نہیں دی، مسلسل میرے اوپر فائرنگ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں اچھا میں نے ابھی ہیلی کنٹر والی بات نہیں کی. یہ آپ ہی کا سے مجھے فراز کے وہ 2 شعر یاد آ رہے ہیں کہ نوحہ گروں میں دیدہ تر بھی اسی کا تھا، مجھ پر یہ ظلم بارے دگر بھی اسی کا تھا، اور دیکھا مجھے تو ترک تعلق کے باوجود وہ مسکرا دیا، یہ ہنر بھی اسی کا تھا. تو شاہ صاحب یہ ہنر آپ ہی کا ہے. ایک بات تو ہے ویسے ماشاءاللہ بڑے بسرا صاحب کو پہلی بار بلایا، ہم ویلکم کرتے ہیں. ان کی وجہ شہرت آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ کٹ کھانا. اچھا میں ایسے بسرا صاحب کا ایڈوکیٹ نہیں ہو رہا، لیکن بسرا صاحب نے جو کٹ کھائی ہے وہ مجاہدانہ کٹ تھی، وہ اللہ ہر سیاسی ورکر کو نصیب کرے. آفتاب بھائی میں گزارش کروں، ہم شہیدوں کے وارث ہیں. کہاں پھانسیوں پہ جھومنا، کہاں شہادتیں لینا، کہاں کوڑے کھانا. جب میں نے کٹ کھائی تھی اس وقت آپ نے دیکھی ورکر کی شان کہ وقت کے صدر اور ہماری پارٹی کے چیئرمین آصف علی زرداری صاحب عیادت کرنے سروسز ہاسپٹل تھے. مجھے اور کیا چاہیے؟ ایسی کٹ لاکھوں کو نصیب ہو. میں یہ آپ کو اپنی باتیں نصیب ہو، کبھی اس پارٹی میں جانا، کبھی اس پارٹی میں جانا، کبھی. ویسے ایک آدھ کٹ اگر آپ کھا لینا، ایسی چھوٹا سا مشورہ ہے، میں وہ کٹ نہیں کھا سکتا. آپ کی پولیٹیکل ریٹنگ سر آپ کو تاریخی واقعہ بتاؤں جی. ان سے پوچھے کہ ہیلری کلنٹن سے آپ نے کیا کروایا تھا. نہیں وہ تو ٹکر کھائی تھی. کٹ کھانا اور بات ہے، ٹکر کھانا اور بات. اور ان کو تو تاریخی کٹ لگی تھی آفتاب بھائی، جس دن ینگ ڈاکٹرز کو کٹ پڑ رہی تھی. بسرا صاحب یہ اسی دن کا واقعہ، اس دن بسرا صاحب کو بھی طلب ہوئی، جیل یہ سڑک پر آئے اور ارد گرد ہر بندے نے ان پہ ہاتھ سیدھا کیا. پیپلز پارٹی والوں کو واقعی انقلابی معاملات کی طلب ہوتی ہے. جو انقلابی ہوتے ہیں، کوڑے ڈنڈے، یہ تو ہمارا زیور ہے. آپ کے لیے آپ کو یہ نصیب نہیں ہوتا. اور ساری زندگی انہوں نے اتنی بار جیل کاٹی صرف اپنی حرکتوں کی وجہ. اچھا بسرا صاحب آپ کو مولا جٹ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ شہرت آپ کی کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کا جیلا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اندر سے منافق نہیں ہوتے. جو منافق ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نہیں آپ کے جیدار ہونے میں قطن کوئی شک والی بات. بھائی میں نے گزارش یہ ہے کہ جب سے پریکٹیکل لائف میں قدم رکھا ہے، پیپلز پارٹی جوائن کی ہے، میرے سامنے وہ قائدین ہیں جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ شہادت سے بڑا رتبہ نہیں ہے، پھانسی سے بڑی بات نہیں. آج بھی گڑی خدا بخش لاڑکانہ کے اندر جو شہید ہوئے وہ ہمارے سامنے، نہیں آصف علی زرداری صاحب کو دیکھ لیں، 9 سال جیل کاٹی سر، 9 سال جیل کاٹی، 11 سال کاٹی، 11 سال کاٹی اور زبانیں تک کٹوائی. ہم تو ان کے کارکن ہیں سر. نہیں سر کوئی فرق پڑا ہے انہیں؟ تو جٹ پھر جاٹی ہوں جتنے وہ چھوڑیں، انہوں نے کیا سیکھا کیا؟ میں بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں، میں دوستی کا دعویٰ بھی کچھ عرصہ پہلے تک کیا کرتا تھا ان کی. وہ ایک اچھے آدمی ہیں، نفیس آدمی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بی بی کے شوہر ہیں، بلاول کے والد ہیں، لیکن
اس جلا وطنی نے، اس صحرا نوردی نے اور جیل گردی نے انہیں کیا سکھایا؟ کیا گزارش سیکھا کروں کیا؟ میرے خیال میں جتنی 5 سال تنقید آصف علی زرداری صاحب پہ ہوئی ہے، وقت نے ثابت کیا ہے کہ جس مفاہمت کا سبق شہید بی بی صاحبہ نے دے کر گئی تھی، ہاں ہم نے آپ کی بات درست ہے کہ ہماری پاپولرٹی میں فرق آیا، ہم نے میچور پالیٹکس کی، ہم نے وہ کہتے ہیں نا پاپولر پالیٹکس اور مین پالیٹکس میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ چلیں مفاہمت کی بات بھی کر لیں، میں بار بار دیکھیں پہلے میں نے آپ کو ڈیفینڈ کیا تھا، ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پارٹی، ذرا اس پہ بات کر لیں۔ مفاہمت کا عالم یہ ہے جناب کہ مفاہمت کرتے کرتے پورا پنجاب پلیٹ میں رکھا نواز شریف کے حوالے کر۔ انشاءاللہ بلاول بھٹو آگے ہیں، میں آج آپ کو ورڈز دے رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے ینگ لیڈر ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے، بی بی کا بیٹا ہے، یہاں لاہور آ کے ہم ڈیرا لگانے لگے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ کس حالات میں اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے جو کریٹ ہو چکا ہے۔ اگر یہ نہ کریٹ ہوا نا تو آپ کی یہ باتیں ساری آج بھی پاکستان کا کسان، پاکستان کا غریب جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پاکستان کا نوکری پیشہ آدمی آج بھی پیپلز پارٹی کو اپنی جماعت سمجھتا ہے۔ ہاں ہم نے ووٹ نہیں دیتا، ووٹ ہمیں دیے 97 میں، دیکھیں شہید بیوی کو 18 سیٹیں سر اب کتنے ووٹ دیے سر؟ اب دیکھیں نا، ہم نے ڈے 1 سے کہا 97 میں دیکھ لیں، چلیں آپ 97 کی بات کریں، 17 سیٹیں تھی آپ کیا ہوا اس وقت دی گئی سیٹیں، شہید بی بی صاحبہ نے 18 سیٹوں کے ساتھ اپوزیشن لیڈر بنی، اس کے بعد اب دیکھ لی 2 دفعہ ہم نے حکومت بنائی۔ آج بھی جو ہمیں کہتے ہیں کہ پاپولر پارٹی نہیں رہی، گلگت بلتستان میں ہماری حکومت، کشمیر میں ہماری حکومت، ڈپٹی اپنا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں ہمارا، چیئرمین سینٹ ہمارے، سندھ میں ہماری حکومت، آج تو 97 سے ہم بہت سندھ میں دیکھیں میں پھر بار بار معذرت ابتدائی وہ کر رہا ہوں کیونکہ آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں، یہ نہ سمجھیے کہ پیپلز پارٹی پہ میں پل پڑا ہوں، پیپلز پارٹی کی میں انیٹمی کو جانتا ہوں، مجھے بڑی محبت ہے اس پارٹی سے کیونکہ میں اسے آج بھی چیئرمین بھٹو کی پارٹی سمجھتا ہوں اور سب سے زیادہ آرگنائزڈ پاپولر وفاقی پارٹی ہے۔ لیکن عالم یہ ہے کہ سندھ میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پنجاب میں وائٹ واش ہو چکی ہے، کے پی میں ابھی پرسوں آپ نے انجام دیکھا، تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ بلتستان، صرف گلگت بلتستان کے بل پر اگر آپ کہیں کہ یو آر دا موسٹ پاپولر پارٹی تو سر سوری ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ ان جیسے لوگوں نے پیٹھ میں چھرے گھونپے کہتے ہیں پارٹی شروع ہوئی ہے، میں کہتا ہوں پارٹی کا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، بلاول صاحب آگے ہیں، ابھی آپ کو بتائیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں کہ پارٹی کہاں کھڑی ہوتی ہے۔ بلاول صاحب آئے ہیں اور ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اللہ خیر کرے اس پارٹی کی بھی اور اس پارٹی کی بھی جو شروع ہوئی ہے۔ اچھا ان کی باتوں کا اتنا اثر ہوا کہ اب میں نے بھی سوچ لیا ہے کہ میں ایک نئی پارٹی بناؤں گا، پاکستان تحریک انصاف شہید بھٹو گروپ۔ ویسے زرداری صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ وہ ابھی نابالغ ہے، سیاسی طور پہ ناپختہ ہے۔ میرے خیال میں یہ ان کا مطلب نہیں تھا کہنے کا، ایسے سلپ آف ٹنگ ہو گیا نہیں ہے ان کا دیکھیں میں سمجھتا ہوں باپ اور بیٹے کے درمیان یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا تو بہت اختلافات ہیں۔ آج دیکھ لیجیے وہی بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان میں آئے ہوئے، انہوں نے ظاہر ہے ایک عمر کے ساتھ تجربے کے ساتھ آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو خون ان کے اندر ہے، پہلے بھی ان کی بہت ٹریننگ ہے، اب وہ پاکستان میں آ گئے ہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری از ٹو ینگ۔ آفتاب بھائی ان کے مقابلے کا کوئی لیڈر مجھے بتا دیں، یہ ان کا لیڈر 62 سالہ نوجوان ہے، میاں صاحب کی عمر دیکھ لیں۔ آپ کو پتا ہے بلاول کی عمر میں جب بلاول کے نانا تھے تو کیا کیا مار کے سر کر چکے تھے، ذرا تھوڑا سا کمپیریٹیو سٹڈی دیکھیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اگر موازنہ ہم کسی سے کریں تو میرے خیال وہ میاں شہباز شریف آپ بی بی کے ساتھ کر کے دیکھیں پھر بھی اس کے کریڈینشلز کمزور ہیں۔ نہیں ظاہر ہے وہ شہید ذوالفقار بھٹو تھے، میں بی بی کی بات کر رہا ہوں، ایون بی بی سے بھی نیچے، تو سر پھر سوچنا پڑے گا اور خدا کرے آپ کی سوچ درست ہو۔ میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ خواتین حضرات ہمیں لینی ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خواتین حضرات خبرناک جاری و ساری ہے اور اب باری ہے نصیر بھائی کو جگانے کی۔ نصیر بھائی کو چیلنج کریں گی خاتون، ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ بیٹھی ہیں جی۔ زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم، آپ جیسا ہمیں مہرباں مل گیا۔ گانا بہت اچھا ہے لیکن آپ کیا ایک ہی رٹ میں آ کے آپ نے زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم، آپ جیسا ہمیں مہرباں مل گیا۔ یہ گانا ہے کہ آپ پی ٹی کر رہی ہیں؟ بلکہ کراٹے کر رہی ہیں آپ تو۔ جی نصیر بھائی پہلے تو احتجاج کیجئے اس بے سرے انداز میں گانا پیش کرنے پر۔ آواز ہے نہید اختر کی، فلم کا نام ہے شمع، موسیقار تھے ایم اشرف۔ آج تو گلابی آواز
यार ये वाकई नाहिद अख्तर नहीं है। नहीं, गाना कौन सा था? जिंदगी के सफर में अकेले थे हाँ हम। जी। पुराना गाना है ये गाना मैडम ने भी गाया है, रुसी ने भी गाया। फिल्म का नाम है अफसाना जिंदगी का, मुख्तार है मुशर्रफ। तो पहले कौमे में थे। नहीं कौमे नहीं, वो मुझे समझ नहीं आ रही वो थी। वाकई आप जिस तरह से आप वो समझ नहीं आ रही थी मुझे। किसी को आता है आप में से थोड़ा सा एक लाइन? जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। वाह वाह वाह, हमारे तो घर की खेती ऐसी जबरदस्त है। पहले गलत क्यों बताया था? उनकी समझ नहीं आ रही नाक मुझे। कटवाई है, समझ नहीं आ रही थी पकड़ो मुझे। इधर चलो। अच्छा लेकिन बात सुनो, एक सेकंड, एतराज आया आबिद फारूक साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, और हम दोनों इस शो का हिस्सा हैं। इसलिए नो डैमेज डन। लेट्स हैव अनदर चैलेंज। ये फ्रंट पे बैठे हैं साहब, माइक पहुंचा इन तक के नहीं? मैंने गुजारिश की थी, इस वादे पे आपने माइक लिया था कि फौरन पहुंचाएंगे। ये फ्रंट पे नसीर भाई के बिल्कुल साथ बैठे हैं साहब। बाजी ने समझा गाने के बाद माइक मेरा है। मेरा ख्याल है माजरत करने के लिए उन्होंने रखा हुआ था कि मैंने इतना बेसुरा चैलेंज किया। चलो जी? कोई गल नहीं, अगे तो गाना ना गाना पिडियां पका लिया करने तक। जी जनाब। आज सब इन्हू मुंह अगे दा पानी इंज जाके मुड़ नहीं आंदा, अत्रे साहब। जाके जीवे जवानी वगदी नदी दा पानी। वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच। बड़ी देर बाद आने याद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गाना आपने पटड़ी से नहीं उतरने दिया, मैं इसलिए शुक्रिया कह रहा हूँ। बहरहाल गाना नहीं सी आई साहब, तुसी अपनी उम्र का ही सानू को पैगाम देता है। आवाज है मैडम नूर जहां की। फिल्म का नाम है इश्क न पूछे जात, मुस्लिकार थे मुजाहिद अतरे। ये अत्रे साहब के साहबजादे। उनका गलत बताना था, वो मारते भी होते हैं। नहीं नहीं आई साहब, ताड़े भाई ने जाने जेब च पा लेना नसीर भाई। अच्छा सर, आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, आपको अपना चैलेंज याद है ना? हम जरा अगले से अगले सेगमेंट में आपसे चैलेंज लेंगे। आपने मैं कोई जट्टां वाला चैलेंज देंगा तो इन्हां दी जान दे मुताबिक बहुत भारा होना है। तुसी जेड़ा मर्जी राजपूतां वाला जट्टां वाला जेड़ा मर्जी करो, ही इज देयर टू आंसर। जट्टां वाला चैलेंज के नाल मजा लेनी है तुसी। यार तुम जरा खामोश रहो, गैर जरूरी बोल रहे हो। जी माफी चाहना, प्लीज खामोश रहो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक कोई सियासी नौयत की बात नहीं हुई। सियासी नौयत का सवाल करने लगा हूं। अच्छा सर, आप सियासी तौर पे ये वैसे फारग होते जा रहे हैं, सियासी नौयत की बात इनसे करनी नहीं चाहिए। उस सियासी नौयत का कहा था मैंने, पर्सनल अटैक का नहीं कहा था। आपने तो मेरे ऊपर नहीं, पर्सनल वैसे अटैक। सर आप हमारे साथ पहले ही धांधली हुई है। पीटीआई सर, अच्छा इस पे भी बात कर लेते हैं, धांधली हुई है। आप कहते हैं कि जी दोबारा इलेक्शन करवा देते हैं, तो पहले 9 बंदे आपने रिहर्सल में मरवा लिए। आफ्ताब भाई 2013 में इतने लोग कत्ल हुए जनरल इलेक्शन में, 10 लोग कत्ल हुए। और जब आपने खुद जमात इस्लामी जो उनकी इत्तेहादी है, चले हम तो इनके हमें अपोनेंट समझते हैं, वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है। सर नए नए सियासत में आए हैं, कोई रिहर्सल के लिए टाइम तो चाहिए होता है। ये बात बसरा साहब, अब अगर आपका हाथ मेरे एरिया में आया तो मैं इस पे दंगी वट लूंगा। जो बात करनी है अपने एरिया में रह ये तो रोने वाली गल है, ये तो बात नहीं अच्छा है। सर, आपने सराइकी सूबे की बात की, बढ़ चढ़कर नारे लगाए, लेकिन फिर जो ही हुकूमत खत्म हुई नारा भी फिजल आउट हो गया, आप भी पीछे चले गए। आफ्ताब भाई हमने जनूबी पंजाब की बात की, चूंकि वहाँ इतनी महरूमियां हैं। आप देख लीजिए कि आइन के मुताबिक हमारे पास चूंकि इतनी रिक्वायर्ड नंबर नहीं था, इसके बावजूद हमने सूबाई असम्बली में करारदाद पास करवाई, सेनेट में हमने उसको पास करवा लिया, लेकिन हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी जो सूबा बनाने के लिए जरूरी हो। अभी तो मियां शहबाज शरीफ साहब के पास इन्होंने वादा किया था कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे। आज इनके पास सूबाई असम्बली में भी, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी हर जगह इनके पास मेजोरिटी मौजूद है। ये सूबा क्यों नहीं बनाते? बन जाएगा, कोई गल नहीं बसरा साहब, एडी कोई गल नहीं है। ये तर्जुमान है नवाज शरीफ साहब, बल्कि शहबाज शरीफ की। जी छोटे मियां जी जो कहते हैं पूरा करके और मियां जी नहीं है, वो मियां साहब है। मियां जी तर्जमान भी है, दोनों तरह रखियाला भी है। अच्छा बात सुनो, आपके मियां जी ने अभी तक 20 करोड़ नहीं दिए इन्हें, वो एक छोटी सी सड़क, क्यों जी वो मिलेगी नहीं? लेकिन गुजारिश ये है, मेरा इलाका है बहावल नगर हारूनाबाद। आप कभी ये माशाल्लाह इतना जबरदस्त शो करते हैं, पूरी दुनिया में आपका देखा जाता है। हमारे फंड्स हैं, हम रेवेन्यू देते हैं, लेकिन वहां पर ना पीने का साफ पानी है। मैंने बड़ी दफा देख रखा है, मैं उधर जाता हूं। ना और मैं आपको हल्फन ये बात बता रहा हूँ कि सियासी बात नहीं है। अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज बन जाए, पूरे मेट्रो हर जगह पे चल जाए, लेकिन क्या जिंदगी जरूरी है या मेट्रो जरूरी है? आज हालत यह है कि लोगों के पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, और हमारे इलाके के अंदर इंसान और जानवर हफ्ता भाई एक जगह से पानी पी रहे। और किसान का हाल ये है कि उसकी फसलें रुल रही हैं। हमारी किसानों की वजह से, जो हम किसान क्लास हैं,
آج یہ بتیاں جل رہی ہیں اسٹوڈیوز کی, مال روڈ جل رہی ہے. جس دن کسان مر گیا اس ملک کا, پھر میاں شہباز شریف صاحب کو پتا چلے گا یہ میٹرو ٹھیک تھی یا اس علاقے کو. آپ مفاہمتی سیاست کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ یہ مفاہمت. آپ کے لیڈر کو سخت ناگوار گزرتی ہیں ایسی بات. نہیں یہ بات دیکھیں آفتاب بھائی, حقوق کی بات جو ہے نا, ہم نے ان کو مفاہمت ہماری آئین کے ساتھ ہے, مفاہمت میاں صاحب کے ساتھ نہیں ہے. میاں صاحب آئین میں رہتے ہوئے, ہم نے خان صاحب سے یہ بات کی تھی, چونکہ یہ لوگ چڑھ گئے تھے شجاع پاشا کے ہاتھ میں, اور شاہ محمود قریشی صاحب خود بھی چونکہ سازشوں کے بےتاج بادشاہ ہے, یہ شارٹ کٹ لگا رہے تھے. ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ غیر آئینی مطالبات نہ کریں. سر آپ نہیں, پلیز ٹیک اٹ بیک, سازشیوں کے بےتاج بادشاہ نہیں آپ کہیں. میں سازش کا لفظ بولا ہے, میں نے نہیں, یہ سازشی نہیں ہے. اور دیکھیے جو باتیں یہ کر رہے ہیں, یہ جتنی دیر وزیر تھے, پہلی دفعہ میں آپ کی سائیڈ لینے لگا, یہ جتنی دیر وزیر تھے, آپ خوردبین سے بھی تلاش کریں گے نا, آپ کو کرپشن کی چھوٹی سی بات شاہ محمود قریشی کے بارے میں, اور میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. ایک دفعہ انہوں نے کچھ ایسی بات کی تھی, میرا دل چاہا کالم لکھنے کے لیے, میں 3-4 روز توقف سے کام لیا, لیکن مجھے کچھ نہیں ملا. میں نے ان کے بدترین مخالفین سے پوچھا تو سر یو مسٹ گیو دس ٹو ہم. آفتاب بھائی یہ میرے خیال میں وہ دور سے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ نزدیک آ کے وہ نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ میرا اس علاقے سے تعلق ہے. کبھی اس بات کے اوپر جینوین شاہ محمود قریشی صاحب کو بلوا لیجئے گا, چونکہ یہ بڑا لائٹر نوٹ پہ پروگرام ہے. سازش پہ یا کرپشن پہ؟ دونوں باتوں پہ. سازش کے تو بےتاج بادشاہ ہے. ہماری حکومت کے خلاف سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف بطور وزیر اعظم جو انٹریگ انہوں نے کی تھی ہیلری کے ساتھ, میں یہ تو کہہ رہا ہوں ان سے پوچھیں ذرا یہ کس طرح انٹریگ کرتے ہیں. انٹریگ کرنا تو سیاستدان کا نہیں, انٹریگ کرنا دیکھیں سیاست میں ظاہر ہے, جب میں پالیٹکس کرتا ہوں, میں کارکن, میرا دل بھی کرتا ہے میں اوپر جاؤں, لیکن اگر آپ اپنی پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے, اپنی قیادت خلاف سازش کریں گے, پھر وہی حال ہوگا جو شاہ محمود صاحب کا پی ٹی آئی میں ہو رہا ہے. شہباز شریف پہ جس طرح سے یہ تنقید کر رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کی پالیسی کے بالکل خلاف. دیکھیے ان جیسے بندے بارڈر پہ جا کے گالیاں نکال کے جنگ کروا دیتے ہیں, اچھا خاصا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ فائٹ کروا دیتے ہیں. بسرا صاحب الزام پر الزام. پہلے ہمارے ساتھ دیکھیے کتنی بڑی دھاندلی ہوئی. کون سی؟ یہ ہمارے الیکشن میں کون سی. آفتاب بھائی آفتاب بھائی 13 والے یا کل ورسوں والے؟ آپ ایک تاریخی بات بتا دوں. جی بڑے بھائی مرید حسین قریشی صاحب ہماری پارٹی میں, انہوں نے ان کو گدی سے فارغ کر دیا. آپ کو پتہ نہیں بات؟ آپ گدی سے فارغ ہو رہے ہیں, ادھر چودھری سرور نے آ کے آپ کی پوزیشن سے فارغ کر دیا, اور آپ کو پتہ نہیں کوئی ایک بڑا پراسرار سودا دے کر چیف آرگنائزر سینٹرل, پرسرار سودا, ساتھ کو سکنا, کچھ 2-3 چیزیں اور بھی ہونی چاہیے. اب ان کو نئے آئیڈیا نہ دو, وہ دے بھی دیں گے مجھے سکنا. نہیں واقعی دیکھیں میری بات سنیے, سمجھیے ذرا اس بات کو. چودھری سرور, کس چودھری سرور کی آپ بات کرتے ہیں؟ چودھری سرور the one and only, جو آدمی نواز شریف کا نہیں ہو سکا. Look who is talking. وہ نواز شریف کا نہیں ہو سکا. بات کون کر رہے ہیں؟ جو خود کبھی نہ مسلم لیگ کے ہوئے نہ پیپلز پارٹی کے ہوئے, اور وہ وقت دور نہیں جب آپ پی ٹی آئی کے بھی نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ پھر رہ کون گیا؟ شیخ رشید کی پارٹی. نہیں, شیخ رشید کی پارٹی ہے ابھی نہیں, لیکن بسرا صاحب ان کی پارٹی بدلنے پر اتنی باتیں کر رہے ہیں, جو خود جو گرگے 12 دیدہ انہوں نے پنجاب میں صوبائی صدر بٹھا رکھا ہے, وٹو صاحب, مخدوم, یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, یہ جیالے ہیں. دیکھیں جی وٹو صاحب ریلیونٹ کوسچن ہے, لیکن میاں منظور احمد وٹو صاحب وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے آزاد سیٹیں جیتی. آفتاب بھائی آزاد سیٹیں جیتنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, اور آج نہیں شامل ہوئے, جب وہ ہمیں پنجاب میں اپوزیشن میں تھے انہوں نے پارٹی جوائن کی, اور میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو گراس روٹ لیول سے چلے ہیں اور اوپر تک پہنچے ہیں. پرویز الہی کے ساتھ وہ بریکٹ ہوں گے. اور اسی طرح مخدوم احمد محمود صاحب, جی بالکل, ان کی انٹیگریٹی پہ, ان کی شرافت پہ کوئی آدمی انگلی اٹھا دے جتنا بھی. اچھا سر, ویسے ان سب میں سے کسی کی انٹیگریٹی کے بارے میں تو خدا نہ خواستہ میں بالکل بات نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ ان کے زیرک ہونے میں, ان کے سمجھدار اور انتہائی گرگے 12 دیدہ ہونے میں تو قطعاً کوئی شک والی بات نہیں. لیکن یہ جتنے نام آپ نے گنوائے نا, ان کو ایک ٹیگ نہیں لگا ہوا, وہ ہے جیالے کا ٹیگ. جب تک یہ ٹیگ نہیں ہوتا, جیالہ کبھی ٹرسٹ نہیں کرتا. وی ول کنٹینیو فرام ہیئر. خواتین و حضرات, ویل ٹیک اے بریک, اسٹے ود اس. ماسٹر عنایت حسین کو بھی سیلیبریٹ کرنے کا, ٹریبیوٹ پیش کرنے کا شاید اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں تھا. بہت انصاف کیا آپ نے, بڑا مشکل گانا. بسرا صاحب ہرون آباد تو نے. ہاں جی, تے باجی میرا دی امی بھی اتنے کھلوتی تھی, انہوں نے ہرایا. آف کورس ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی. تو دیکھیں نا آج بسرا صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. وہ جو 225 ووٹ ملے تھے نا آپ کی والدہ محترمہ کو, 25 انہوں نے دلوائے تھے. تو اس وقت انہوں نے پتا کیا کہا تھا کہ میری ان افیئر اکاؤنٹنگ ہوئی ہے. ان افیئر
चलो दुनिया की कोई चीज तो ऐसी होगी मीरा से मुतालिक जो अनअफेयर है। सदके जाओ तुसी आज बड़ा निजाम डाकू बने हो। ये मुझे अभी में एसएमएस और मेल्स पे भी पूछा गया है क्या गर्मियों का अच्छा रंग पहना हुआ है। बड़ी तन्नाज एक दोस्त है, उन्होंने कहा ये मोटा कपड़ा है और आज मुझे बड़ी सर्दी लग रही थी, मैं टेम्परेचर फीवरिश हूँ आज। आपको सर्दी लग रही थी? ये तो मतलब हौली हौली बरीक हो रहे हो। बरीक नहीं, और मुझे बुखार है। बुखार नहीं, आप बरीक हो गए। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚੜ ਕੇ। वैसे आपस की बात है, जो भी कलर आप पे बड़ा सूट करता है। तो और सुनाए क्या हाल है? ये बात पूछने के लिए बकली है। तो होर मैं इन्हू बेचना आई है थे। यू नो दिस इज द आए मैं बसरा साहब तो बात करे ना, हर चौंक च डॉक्टर ने कुटन डे ने, तो हॉस्पिटल बना रहे बसरा साहब हमारी को मदद करे, हर हाथ तुसी देता है सानू। हाँ जी कुछ मदद कर देखिए आफ्ताब भाई, उन्होंने हरनाबाद का जिक्र किया, आज उसी मट्टी की वजह से अल्लाह पाक ने पीपल्स पार्टी की वजह से और उस मट्टी की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। कभी आप हरनाबाद आए, फोटाबास आए, आपको इंशाल्लाह आप इसे कह रही हैं असली सबको सब आप नाम इसका ले रहे हैं और मैसेज कहीं और पहुंचा रहे हैं। आपको वहाँ पर हम बहुत यूनिक चीजें हैं हम जो हमारे गए, इलाके की बहुत मशहूर है। डोंगा बोंगा भी है आपको उधर। तो हम चाचे बरकत के हवाले करेंगे ताकि आपकी बस जरा वहाँ पर रेसलिंग क्लब है, आपको जरा मोटा मोटा करें। रेसलिंग करके इन्हें तोड़ना है जी। तो हम आएंगे जरूर आपके इनविटेशन पे, तो कोशिश तो हम करेंगे। बाजी उधर गए हैं हम, गए तो हैं। डोंगा बोंगा फकीर और अली डोंगा बोंगा क्या होता है? उधर है सर, है जी, सही कह रहे हैं। डोंगा बोंगा नहीं है सर, डूंगा बूंगा। वैसे आप ना बड़े अफसोस तो डोंगा कमाल है। ये बहावल नगर के सारे नाम उल्टे ले रहे हैं। हर दफा आप ज्यादती करती है, क्या बात है? मेरे सज्जे के पे तुसी की बिठाए ने? अच्छा जी एक चैलेंजर है, जल्दी से हम चैलेंज ले लें, फिर हमने ब्रेक भी लेनी है। अच्छा सर आप तो को किताब निकालने बैठे, आप अच्छे चैलेंजर हैं कि आपने जुबानी याद ही नहीं। एक सिर्फ मिसरा आपने गाना है। अच्छा जी, गाना अदा लिखे, कीजिए। मैं कहा नसीर भाई ली चेक कढ़िया। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और बहुत खूब जी, बहुत सुरीले आप। की तमन्ना। अमेरिका जितने पाकिस्तानी है वैसे उमूमी लेवल 80% सुरीले हैं। अच्छा जनाब देखना आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम है चंद्रकांता। बस वाह, आगे बेटे बोलो। आज तक नहीं सुना था ये फिल्म का। क्यों जनाब, आर यू सेटिस्फाइड? खुद ही नजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद ही नजरात, खबरनाक जारी और सारी है। शौकत बसरा साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। सवाल जो अब इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा है शो, तो पहले आपसे सवाल और उसके बाद आपका चैलेंज भी लेंगे, उसके लिए भी तैयार रहिए। एक सवाल जो पहले लम्हे से ही खटक रहा है मुझे कि पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी के अकाबरीन भी, इवन जयाले भी, जब करप्शन की बात करें, जब करप्शन के बारे में पूछा जाए तो ये कन्नी कतराते हैं, फेस नहीं करते। आप चूंकि दबंग आदमी हैं, आप चूंकि बिग माउथ मशहूर हैं, मौला जट मशहूर हैं, आज सबको बताइए कि पीपल्स पार्टी और करप्शन का क्या मामला? आफ्ताब हम ये नहीं कहते कि हम फरिश्ते हैं, लेकिन आप देख लीजिए पिछले पूरे 5 साल इफ्तिखार चौधरी ने हमें अपने अदालत के दरवाजे सामने खड़ा किए रखा, हमारा मीडिया ट्रायल हुआ। एक केस मुझे बता दीजिए कि हमारे हामिद काजमी साहब जो मजहबी अमूर के वजीर थे, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, एक केस मुझे बता दीजिए इफ्तिखार चौधरी जैसा मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस तारीख में नहीं आएगा जिसको इतनी बड़ी बैकिंग हासिल थी और उसके बाद वो चेहरे देखकर, पार्टियां देखकर लोगों को इंसाफ देता था। एक केस क्या हमारे खिलाफ साबित हुआ? हाँ, हम बार बार मैं कह रहा हूं फरिश्ते नहीं है, गलतियां जरूर होंगी कुछ लोगों के मुतालिक जो बातें हुई हैं, लेकिन अनटिल अनलेस आप गिल्टी आपको कोर्ट को डिक्लेयर ना करें कि ये चीज आपके सामने फैक्ट फाइंडिंग में आई है। हमारे खिलाफ तो कुछ सब बड़े इल्जाम अब लगाते हैं, जब हमारे साथ थे उस वक्त इनको हम में कोई बुराई नजर नहीं आती थी। कहते थे हर मीटिंग में जरदारी साहब आप जैसा सियासतदान मैंने नहीं देखा, अक्सर मैं इनके टॉक शो सुनता हूँ, कहते लुट पाई है इन्होंने पीपल्स पार्टी। बात ये आफ्ताब भाई, बार बार मैं यही कहूंगा कि जितना मीडिया ट्रायल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुआ है, आज तक किसी पार्टी का नहीं हुआ। हमारे कायदीन को लेकर कारकुनों तक हमें कोड़े भी खाए, शहादतें भी ली, फांसियां भी ली, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी को खत्म करते करते ज़ियाउल हक दुनिया से चला गया।
मुशर्रफ चला गया, आज इबरत का निशान बना हुआ है। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। आज भी फेडरेशन की कोई पार्टी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो की क़यादत में दोबारा हम पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। कहते हैं डिक्टेटर्स पार्टी को खत्म नहीं कर सके, पार्टी के अपने अकाबरीन जो हैं वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। नहीं आफ्ताब भाई, मैं कहता हूँ ये भी बड़ा गलत परसेप्शन है। जुमला मोतरजा इसे समझ लीजिए। ये बताइए कहना क्या चाहते हैं कि करप्शन नहीं की पीपल्स पार्टी ने? मैं कहता हूं कि अगर हमने किया किसी, देखिए पीपल्स पार्टी का कहने का मकसद ये होता है कि शायद पूरी जमात ने ये काम कर दी है। नहीं, पूरी जमात नहीं करती। देखिए पूरी जमात कभी नहीं करती। करप्शन टॉप पे अगर हो रही हो ना तो 5-4 बंदे किसी का नाम लीजिए ना, मैं बार बार ये कह रहा हूँ सर, सरदारी साहब पे इल्जाम आता है, गिलानी पे इल्जाम आता है। देखिए राजा परवेज क्या शहबाज शरीफ साहब क्या कहते होते थे, पेट फाड़ दूंगा, उल्टा लटका दूंगा, बाहर से स्विट्जरलैंड से पैसे लेके आऊंगा। कहां चले गए वो पैसे? इन्हीं कोर्ट्स ने हमें एक्विट किया। आज भी मैं चैलेंज देता हूं, पूरे दुनिया में आपका प्रोग्राम जा रहा है, आज हुक्मरान वही हैं जो हमारे खिलाफ बहुत बड़े बड़े दावे करते थे। इमरान खान साहब, शाहमद कुरैशी साहब हमारे साथ रहे, इनको कहें कि अदालतों में जाए हमारे खिलाफ। आज भी अदलिया आजाद है। सबूत तलाश करना बहुत मुश्किल नहीं। देखिए आफ्ताब भाई, फिर अगर सबूत नहीं होंगे, किसी के मतलब ये कह देना कि शौकत बसरा करप्ट है। आज मैं चैलेंज से कहता हूं कि मैं एक अदना सा कारकुन हूं, अगर शौकत बसरा से लेकर हमारी लीडरशिप तक किसी पे इल्जामात हैं, किसी पे एतराजात हैं, किसी पे सबूत है, अदालतों में जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। हम भी चाहते हैं कि एहतसाब होना चाहिए। ये बार बार का जो प्रोपेगेंडा है इसको खत्म होना चाहिए। अच्छा आफ्ताब साहब, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जब शो खत्म हो जाए तो मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। चलिए, नहीं, कुछ बातें हैं जो मैं सोच के आया था कि मैंने करनी है। चलिए कर ले, मगर वो मैं शो के आपकी बाद। बोलती बात तो चौधरी सरवर साहब ने कर दिया, हम क्या करें? मेरा ख्याल था कि आप ऑलरेडी काफी बोल चुके हैं, लेकिन बोलिए। और चौधरी सरवर मेरे सामने ना कीजिए। देखिए, मैं इस वक्त पाटे द्वाणों को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा। आपने अगर आफ्ताब कोई तंबू कनाते, कोई आपने देखें अगर ये लगवानी हो कुछ, तो मुझे बताइए। तो किला ठुकवाना हो तो आप यही काम मेरा रह गया ठीक है। करवाना हो, ये करना है आपने। यार मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ और आप शर्मिंदा ही नहीं हो रहे, कैसे अफसोस की बात। आपने कहा था कि मुझसे, चले मैं आपसे सवाल कर रहा और हूँ। काले कपड़े ना पहना करें, आप डाकू लगते हैं। आप सफेद पहन लेंगे फिर भी डाकू ही लगेंगे। तो फिर फर्क क्या हुआ? वो वाहिद आदमी है जो हर हाल में डाकू लगते हैं। देखिए आफ्ताब भाई, इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा तो हमारे साथ ये क्या करेंगे? बसरा साहब, आपको तो मैंने वाकई नहीं छोड़ना। आप बाहर निकले, आपको चुकवा लूंगा। किससे? आपके साथ है कौन? किससे चुकवाएंगे? लिफ्टर से? देखिए मेरी बात सुनिए, आप बहुत मजाक उड़ा रहे हैं मेरा और मेरी पार्टी क्या। आपकी पार्टी की आदत का नहीं, आपकी पार्टी में तो मेरे बड़े प्यारे प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं। कम मैं तो आप कम से कम 2 मिसालें दे के वादे करें। चौधरी शफकत, आप चौधरी सरवर और शफकत महमूद। फिर आपने छेड़, चौधरी सरवर इनकी छेड़ है। चौधरी सरवर हमारे बड़े प्यारे दोस्त है। सर आप चैलेंज कीजिए, वक्त गुजरता जा रहा है। जल्दी। मेरी आवाज तो ऐसी नहीं, लेकिन फॉर्मेट है। ऐ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को, दुआ दीजिए। बस आमीन। दुआ कीजिए, दीजिए। ये लगता है किसी मजार से आके गा रहे हो। मुझे गाना नहीं। पहली दफा मैंने तकरीर जब की तो मेरे टीचर साहब मलिक शबी साहब अरुणाबाद, उनका बसरा साहब आपका गला खराब है, आपको अगली बार मौका दिया जाए। सर तो शाह साहब को दम कराओ। मैंने अच्छा जी, बहुत अच्छा। और वो भी कुरैशी साहब ने मुझे बताया ये गुनगुनाना। मैं आपकी जुर्रत की दाद देता हूँ। ले जनाब। आवाज किशोर कुमार, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, मूसीकार थे आर डी बर्मन। चलो इसको पैक कर दो। चैलेंज ही खत्म हो गए, इसमें तुम्हारा क्या काम है? बंदा बने कर हनी डर जाता, राती भी रोंदा रहा। आखिरी 30 सेकंड हमारे पास। मैं क्या पंडा तैयार हो जाइए, अगो फिर नवा बजट आ रहा है जी। मैं पिछली महंगाई तो नहीं जान छुटन डई, अगो फिर महंगाई, इस महंगाई ने ते सेन बंद करते। इन्हें एक अदा भंड लै पैना ही। क्या बात है पंडा? हाँ जी, महंगाई ते होन डई है, आहो इनू ना बेच दई है। मरे दा किसी ने की देना ही। हाँ चलो होर कुछ नहीं, हौसला तो देगा। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह बसरा साहब। बसरा साहब आए ने हरूनाबाद तो साडे लिए कपाह लेके आए ने। ਅਸੀਂ ਕਬਾਬ ਫੋਲਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਣਾ। बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। मैं कल हरूनाबाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी बैठे ने। क्या बात है? इन्होंने पार्टी चो निकल के पता की करना, मलंग म्यूजिकल ग्रुप बना लेना। मैं क्या बात? What's so funny in that? मैं- क्या हंसने की बात कौन सी थी? कौन सी थी इसमें हंसने वाली बात? मुझे बताओ। कदीनो हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।
वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, खबरनाक जारी सारी है। शौकत बसरा साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। सवाल जो अब इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा है शो, तो पहले आपसे सवाल और उसके बाद आपका चैलेंज भी लेंगे, उसके लिए भी तैयार रहिए। एक सवाल जो पहले लम्हे से ही खटक रहा है मुझे कि पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी के अकाबरीन भी, इवन जयाले भी, जब करप्शन की बात करें, जब करप्शन के बारे में पूछा जाए तो ये कन्नी कतराते हैं, फेस नहीं करते। आप चूंकि दबंग आदमी हैं, आप चूंकि बिग माउथ मशहूर हैं, मौला जट मशहूर हैं, आज सबको बताइए कि पीपल्स पार्टी और करप्शन का क्या मामला। आफ्ताब भाई, हम ये नहीं कहते कि हम फरिश्ते हैं, लेकिन आप देख लीजिए पिछले पूरे 5 साल इफ्तिखार चौधरी ने हमें अपने अदालत के दरवाजे सामने खड़ा किए रखा। हमारा मीडिया ट्रायल हुआ। एक केस मुझे बता दीजिए कि हमारे हामिद काजमी साहब जो मजहबी अमूर के वजीर थे, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, एक केस मुझे बता दीजिए इफ्तिखार चौधरी जैसा मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस तारीख में नहीं आएगा जिसको इतनी बड़ी बैकिंग हासिल थी और उसके बाद वो चेहरे देखकर, पार्टियां देखकर लोगों को इंसाफ देता था। एक केस क्या हमारे खिलाफ साबित हुआ? हाँ, हम बार बार मैं कह रहा हूँ फरिश्ते नहीं है, गलतियां जरूर होंगी कुछ लोगों के मुतालिक।